possible that journal entries to be asked or ledger to be asked. But normally ledger is asked in the examination, but sometimes journal may ask in the examination. So you must prepare the journal also. એટલે journal પણ આપણને આવડવી જરૂરી છે. ઓકે, એક સ્ટુડન્ટ સાક્ષી પંચાલનું ક્વેશ્ચન આવ્યું છે કે સર આ લખવાનું છે અમારે. બિલકુલ લખવાનું જ હોય, બરાબર. અને મેં તો એમ કીધું છે કે તમે નોટબુક સાથે રાખો, નોટબુક પેન લઈને જ બેસો, જોડે જ લખો, બરાબર, જેથી કરીને ક્લાસરૂમમાં જ કામ થઈ જાય, બરાબર. અને તમને થોડીક એવું લાગતું હોય કે ભાઈ લખતા હાલ જોડે જોડે નથી ફાવતું, બરાબર, તો આનું વિડીયોઝ પણ તમને અવેલેબલ થઈ જશે, બરાબર. તો એ વખતે પણ લખજો, લખશો તો જ આવડશે, લખશો તો જ ખબર પડશે, લખવું જરૂરી છે, બરાબર. એ કહેવાનું હોય જ નહીં, બરાબર, લખવાનું છે બધાય. અને આ જ તમારું અસાઇનમેન્ટ છે. જો મારા સબ્જેક્ટની અંદર હું જે ક્લાસમાં ગણાવું છું, ક્લાસરૂમમાં જે વર્ક કરાવું છું, એ જ તમારું અસાઇનમેન્ટ છે ને એ તમારે સબમિટ કરવાનું છે. ચેક કરીશ તમારી નોટબુક, બરાબર. અને એના આધારે 25 માર્ક્સ મળે છે. નોટબુકના 25 માર્ક્સ છે આપણા ત્યાં, બરાબર. એમાં ખાસ આપણા ત્યાં મારા સબ્જેક્ટમાં તો ખાસ તમને 25 માર્ક્સ છે. જે કામ ક્લાસરૂમમાં કરાવું છું એ બધું તમારે હોવું જોઈએ તમારા નોટબુકની અંદર, તમારા ચોપડાની અંદર. આઈ વિલ ચેક યોર notebooks and assign you of 25 marks, right? એના આધારે હું તમને 25 માર્ક્સ આપીશ. Okay, so let's start our journal entries. So first of all, first journal entry is close the asset account, close the assets account and transfer to the realization account. So which are our assets here? So assets is building, motor, furniture and debtors. Building, motor, furniture and debtors. So journal entry thase building account debit, sorry, realization account debit, realization account debit to માં આવશે બિલ્ડિંગ એકાઉન્ટ to second asset કઈ છે? મોટર્સ એકાઉન્ટ to third asset કઈ છે? debtors account, furniture account, to furniture account, to debtors account, okay. અને એની કિંમત મૂકી દઈએ આપણે હવે. બિલ્ડિંગ એકાઉન્ટ ડેબિટ. બિલ્ડિંગ કેટલા છે રૂપિયા બોલજો બિલ્ડિંગ ના? 50,000. 50,000. Sorry, why it is not working. 50,000. Okay, મોટર કેટલાની છે? 30,000. 30,000. 30,000. ફર્નિચર કેટલાનું છે? 20,000. 20,000. Yes, and debtors 40,000. 40,000. જે ઇન્ટરનલ, ઓકે, debtors 40,000. તો debtors account ને ક્રેડિટ કરીએ 40,000 and the total is debited and the total is 1,40,000. 1,40,000. So 1,40,000.
So this is our first journal entry, and the ledger posting of this we have already discussed in our last lecture. Okay, ledger posting આનું આપણે લાસ્ટ લેક્ચર ની અંદર ડિસ્કસ કરી ચૂક્યા છીએ. ઓકે, સો ધીસ ઇઝ રિયલાઇઝેશન. આપણે ગુજરાતીમાં એવું કહીએ છીએ કે માલ મિલકત નિકાલ ખાતે ઉધાર તે મકાન ખાતે, તે ફર્નિચર ખાતે, તે મોટર ખાતે, તે દેવાદારો ખાતે, એ રીતે. પણ in English it is known as realization account debited to building account, to motor account, to furniture account, to debtors account. આને થોડું ખસાડીને લખવાનું છે, બટ આપણે પછી ચેન્જ કરીએ છીએ, અલાઇનમેન્ટ પછી ચેન્જ કરીએ છીએ. Okay, so this is the way to write your journal entry. Now in the same way, close the liabilities account and transfer to the realization account. So the second journal entry is provident fund account debit, provident fund account debit, what is the amount of provident fund? 10,000. Then creditors account debit, account debit, that amount is 30,000. Then loan from Nargis account debit, loan from Nargis account debit, to realization account. ઓકે, એની જોડે જોડે એક બીજી એન્ટ્રી બી લઈ લઈએ. BDR account debit, BDR bad debt reserve account debit to realization account, to realization account. And what is the amount of loan from Nargis? It is 10,000, I think. BDR is 4,000, I think. And what is the total? Total we have mentioned here 54,000. 54,000. 54,000. Okay, so this is the second journal entry. You can write the separate journal entry for BDR. BDR માટે separate journal entry લખવી હોય તો પણ તમે લખી શકો છો, અને ભેગું લેવું તો ભેગું પણ લઈ શકાય છે. તો this is compound journal entry. આને આપણે ગુજરાતીમાં સંયુક્ત આમનોંધ કહીએ છીએ, રાઈટ? ઇંગ્લિશમાં એને કમ્પાઉન્ડ જર્નલ એન્ટ્રી કહેવાય છે. આમ તો દરેકની અલગ અલગ જર્નલ એન્ટ્રી થયેલી. realization account debit to building account, realization account debit to motor account, realization account debit to furniture account, but it is time consuming. બરાબર, એ સમય વધારે લે, એટલે આપણે શું કરીએ છીએ એને ભેગું કરી દઈએ છીએ. એક જ જર્નલ એન્ટ્રીમાં બધી એસેટ્સ એકાઉન્ટને ક્લોઝ કરીને રિલાઇઝેશનમાં ડેબિટ મૂકી દઈએ, અને બધી જ લાયબિલિટી એકાઉન્ટને ક્લોઝ કરીને રિલાઇઝેશનમાં ક્રેડિટ મૂકી દઈએ. તો પહેલી બે જર્નલ એન્ટ્રીઝ to close your assets account and to close your liability account. Okay, વધુમાં તમે આની અંદર તમને ખબર છે કે જર્નલ એન્ટ્રીમાં આપણે બાબત જે લખવાની હોય છે, અને બાબત જેને ગુજરાતીમાં બાબત જે પણ ઇંગ્લિશની અંદર નેરેશન કહેવાય. શું કહેવાય? નેરેશન. માઇન્ડ વેલ, નેરેશન. અને નેરેશન છે ને પર્ટિક્યુલરલી આપણે બીંગ વર્ડથી શરૂ કરતા હોઈએ છીએ, અને એવું લખાય બીંગ assets account close and transfer to the realization account. Being assets account close and transfer to realization account. એ રીતે being liabilities account close and transfer to realization account. ગુજરાતીમાં એવું કહીએ છીએ કે મિલકતોના ખાતા બંધ કરી માલ મિલકત નિકાલ ખાતે લઈ ગયા, અને દેવાના ખાતા બંધ કરી માલ મિલકત નિકાલ ખાતે લઈ ગયા તેના. તો આ પાછળ જે તેના શબ્દ યુઝ કરીએ છીએ એના માટે ગુજરાતીમાં being વર્ડ યુઝ થાય છે. પણ ઘણા લોકો શું કરે છે કે એ નેરેશનને જ બીંગ કહે છે. નેરેશન એ બીંગ નથી, એને નેરેશન જ કહેવાય. બાબત જે ગુજરાતીમાં શું કહેવાય? બા જે, બાબત જે, એને ઇંગ્લિશમાં નેરેશન કહીએ છીએ. અને નેરેશન એવું લખતા નથી, બ્રેકેટની અંદર ખાલી લખી દઈએ છે being assets account close and transfer to realization account. assets account close કરીને realization accountમાં લઈ ગયા, એ રીતે આપણે લખતા હોઈએ છીએ. પણ હું અહીંયા લખતો નથી. જો એકાદ નમૂનો તમારે જોવો હોય તો આપણે લખીએ. અહીંયા નરેશન આ રીતે લખાશે, being assets account
closed and transferred to realization account. Okay, આ રીતે બ્રેકેટની અંદર આપણે લખતા હોઈએ છીએ. This is the way or method to write your narration. અને narration કહેવાય છે. અને પછી તમને ખબર છે કે આ રીતે આપણે એની નીચે લાઈન કરીએ છીએ. Just show you how the line is prepared. Yes, yes. આ રીતે લાઈન કરીએ છીએ વચ્ચે. તો આ એક મેથડ છે. I think it is not need to explain you. You already learn how to write the journal entry. આમનો કઈ રીતે લખાય છે તમને ખબર જ છે, બરાબર? તો એ તમને ખાલી અહીંયા એક્સપ્લેનેશન કરવા માટે અહીંયા લખ્યું છે. અને બીંગ ના કહેવાય, આને નેરેશન કહેવાય. બાબતજીને ગુજરાતીમાં શું કહેવાય? નેરેશન કહેવાય. નેરેશન, NARRATION, નેરેશન, રાઈટ? ઓકે, એટલે બીજીમાં અહીંયા લખી શકીએ કે બીંગ liabilities accounts close and transferred to realization account. Okay, so this is your narration. આ રીતે તમે જનરલ એન્ટ્રી લખતા હોય છે. ઓકે, હોપ કે આટલે સુધી તકલીફ નહીં જ હોય, ઈઝી છે. ઓકે, નાઉ જનરલ એન્ટ્રી નંબર 3. ત્રીજી જનરલ એન્ટ્રીમાં જઈએ આપણે. થર્ડ જનરલ એન્ટ્રી. થર્ડ જનરલ એન્ટ્રી શું થશે? હવે એસેટ્સ અકાઉન્ટ ક્લોઝ કરી દીધા, લાયબિલિટીઝ એકાઉન્ટ ક્લોઝ કરી દીધા. પછી તમારા બેલેન્સ શીટની અંદર જે બેંક બેલેન્સ છે, જે કેપિટલ એકાઉન્ટ છે, this accounts are directly write as a opening balance on credit side of capital account and debit side of bank account. And to write the opening balance we need not to write any journal entry. ઓપનિંગ બેલેન્સ લખવાની કોઈ જર્નલ એન્ટ્રી હોતી નથી, એટલે આપણે કરતા નથી. પણ આ પ્રોફિટ એન્ડ લોસ એકાઉન્ટ છે, એને ડિસ્ટ્રીબ્યુટ કરવું પડે પાર્ટનર વચ્ચે, એની જર્નલ થાય. તો પ્રોફિટ એન્ડ લોસ 20,000 ને ડિસ્ટ્રીબ્યુટ કરીએ તો એન્ટ્રી થાય પ્રોફિટ એન્ડ લોસ એકાઉન્ટ ડેબિટેડ ટુ પાર્ટનર્સ કેપિટલ એકાઉન્ટ. પ્રોફિટ એન્ડ લોસ એકાઉન્ટ ડેબિટ, profit and loss account debit rupees 20,000 to who is the first partner? To Dilip's capital account. To I think Raj's capital account. And two, who's the third one is Dilip, Raj and Dev, to Dev's capital account. And amount respectively, as we have already discussed, 8,000 and 4,000 and 4,000. Am I correct? No, I think wrong. 6,000. 6,000. Okay, 866. Okay, it is 20,000. And what is narration? Narration is being profit and loss account, distributed among the partners. Okay,
You can write in your own words. તમે તમારા શબ્દોમાં લખી શકો છો. નફા નુકસાન ખાતાને ભાગીદારો વચ્ચે વહેંચ્યું. નફા નુકસાન ખાતાને જૂના ભાગીદારો વચ્ચે જૂના પ્રમાણમાં વહેંચ્યું. નફા નુકસાન ખાતાની વહેંચણી કરી. ઓકે, ભેગો થયેલો નફો ભાગીદારો વચ્ચે વહેંચી કાઢ્યો. તો આ રીતે તમારા મગજમાં narration is, you know that it is short description of the transaction. So you can write in your own way, right? Profit and loss account distributed among the partners, profit and loss account distributed in the partners in profit sharing ratio, profit and loss account, accumulated profit is distributed among the partners. So this kinds of wording may be there. So these are the first three procedure. Okay, પહેલી ત્રણ જર્નલ એન્ટ્રી થઈ. પહેલી જર્નલ એન્ટ્રી હોપ સો સમજાઈ હશે, બીજી પણ સમજાઈ ગઈ હશે અને ત્રીજી પણ સમજાઈ ગઈ હશે. એના પછી ચોથી વસ્તુ શું આવશે? હવે શું કરીશું આપણે? જે એડિશનલ ઇન્ફોર્મેશન આપેલી છે એ એડિશનલ ઇન્ફોર્મેશન પ્રમાણે જર્નલ એન્ટ્રીઝ કરીશું. તો સૌથી પહેલી જે એડિશનલ ઇન્ફોર્મેશન તમને આપી હતી એની જર્નલ એન્ટ્રી વિચારીએ. લખ્યું છે કે બિલ્ડિંગ વોઝ ટેકન ઓવર બાય ધ દિલીપ એટ એન એગ્રીડ વેલ્યુ ઓફ 74,000. દિલીપ 74,000 માં બિલ્ડિંગ લઈ જાય છે. ઓકે, હવે બિલ્ડિંગનું ખાતું બંધ કરીને આપણે રિયલાઇઝેશન એકાઉન્ટમાં લઈ ગયા છે. એટલે હવે એવું ના લખાય કે દિલીપ is receiver and building is goes out. Okay, Dilip is receiver, that's okay then, but giver is realization account. So entry થશે કે Dilip's capital account debited to realization account. Okay, મોટા ભાગના સ્ટુડન્ટ્સ અહીં ભૂલ કરે છે, બરાબર, કે Dilip's capital account debited to building account લખે છે. No, it's a Dilip's capital account debited to realization account, કારણ કે બિલ્ડિંગ હવે રિયલાઇઝેશન માં પડી છે તો રિયલાઇઝેશન માંથી જશે, રાઈટ? So who is the giver? Giver account is realization, right? Yeah, goes out from the realization. The entry is Dilip's capital account debit. Dilip's capital account debit to realization account. Realization account. And what is the agreed value? કેટલી agreed value લખી છે? 74,000. So 74,000 here. And narration આપણે કહી શકીએ કે being building taken over by Dilip. Okay, building Dilip લઈ ગયા. Number 5. Then after the next transaction is, what is the next transaction? Motor sold, furniture sold and debtors realized. Okay, આ બધા રૂપિયા રોકડામાં મળે છે. તો રોકડામાં મળે એટલે cash comes in. cash ધંધામાં આવે છે તો એન્ટ્રી થશે cash. અચ્છા, એના પહેલા એક બીજી એન્ટ્રી કરી દઈએ. એવું કીધું છે પહેલી લાઈનની અંદર કે બેંકમાંથી કેશ ઉપાડી લીધી, એવું પણ કીધું હતું આપણને. અહીંયા કીધું they withdraw the whole bank balance of 31st March 2016. આમ સીધે સીધું બેલેન્સ મૂકવાનું હોય, ઉપાડતા ના હોય અને બેંક એકાઉન્ટની ડેબિટ સાઈડ મૂકવાનું હોય તો એની જર્નલ ના થાય. તો બેંક એકાઉન્ટની ડેબિટ સાઈડ લખી દઈએ to balance brought down. We need not to write the journal entry. But here the cash is withdrawn and we are preparing the cash account. આપણે કેશ એકાઉન્ટ પ્રિપેર કરીએ છીએ અને રોકડા ઉપાડી લે છે તો જર્નલ કરવી જરૂરી બને. તો એન્ટ્રી થશે cash account debit to bank account. Okay, what the amount he withdrawn? Total રકમ કેટલી છે? 34,000. તો 34,000 આપણે ઉપાડી દીધી. 34,000 બેંક માંથી ઉપાડી દીધા. નરેશન શું થશે? being cash withdrawn from bank. ઓકે, આ ટાઈપનો ટ્રાન્ઝેક્શન તમને યાદ હશે તમારી રોકડ મેળના ચેપ્ટરની અંદર આવતું હતું. અને રોકડ મેળના ચેપ્ટરની અંદર તમને યાદ હોય તો એવું લખતા હતા કે બેંકમાંથી
રોકડા ઉપાડીએ અથવા તો બેંકમાં રોકડ ભરીએ તો એને આપણે જમા ખર્ચી વ્યવહાર કહીએ છીએ. ઇંગ્લિશમાં એને કોન્ટ્રા ટ્રાન્ઝેક્શન કહેવાય છે. આ કોન્ટ્રા ટ્રાન્ઝેક્શન છે તમારું. ઓકે, ક્યાંક ને ક્યાંક તમને સિંગલ એન્ટ્રી એકાઉન્ટિંગ ને એમાં પણ કામમાં લાગશે. સો બી કેરફુલ. ઇટ ઇઝ કોલ્ડ કોન્ટ્રા એન્ટ્રી વેન યુ withdraw the cash from the bank and when you deposit the cash from the bank. ઓકે, જ્યારે એક જ ટ્રાન્ઝેક્શન ની અંદર બેંક અને કેશ બંને એકાઉન્ટ આવતા હોય તો એને જમા ખર્ચી વ્યવહાર એટલે કે કોન્ટ્રા ટ્રાન્ઝેક્શન તરીકે ઓળખીએ છીએ. તો તમારા બેંકમાંથી પૈસા ઉપાડી લીધા 34,000 રૂપિયા. હવે તમે મોટર ફર્નિચર વેચો છો અને ડેટર્સ પાસેથી રિયલાઇઝ થાય છે. ઓકે, તો એની એન્ટ્રી થશે 6 નંબરની. તો કેશ એકાઉન્ટ ડેબિટ રૂપિયા આવે છે તો કેશ એકાઉન્ટ ડેબિટ. ઓકે, ટુ શેના રૂપિયા આયા? કેશ એકાઉન્ટ ડેબિટ ટુ રિયલાઇઝેશન એકાઉન્ટ. રિયલાઇઝેશન એકાઉન્ટ. ઓકે, બી કેરફુલ. અહીંયા પણ ઘણા બધાને મિસ્ટેક થાય છે. શું લખે છે? કેશ એકાઉન્ટ ડેબિટ ટુ બિલ્ડિંગ એકાઉન્ટ, કેશ એકાઉન્ટ ડેબિટ ટુ મોટર એકાઉન્ટ, કેશ એકાઉન્ટ ડેબિટ ટુ ડેટર્સ એકાઉન્ટ. બટ ના, એવું ના થાય. રાઈટ? બિલ્ડિંગ, મોટર આ બધું બંધ કરીને આપણે રિયલાઇઝેશનમાં લાવી દીધું છે. હવે ટ્રાન્ઝેક્શન તમારું રિયલાઇઝેશન એકાઉન્ટ જોડે થાય છે. તો રૂપિયા આવે છે, રિયલાઇઝેશનમાં આવે છે. તો કેશ કમ્સ ઇન and realization account is credited, and the total amount as we mentioned here in this year, cash to 73,000. motor furniture debtors બધાનો સરવાળો 73,000 રૂપિયા સીધા જ લખી દેવાશે. 73,000 રૂપિયા, 73,000. This is the journal entry. તો અહીંયા પણ મિસ્ટેક થવાના પૂરા ચાન્સીસ છે તમારા. તો બી કેરફુલ, અહીંયા મિસ્ટેક ન થવી જોઈએ તમારે. ઓકે, તો આ રીતે જર્નલ એન્ટ્રી બનશે. કેશ એકાઉન્ટ ડેબિટેડ ટુ રિયલાઇઝેશન. ઓકે, નેક્સ્ટ ટ્રાન્ઝેક્શન લઈએ. 7 નંબરનો ટ્રાન્ઝેક્શન. અચ્છા, નંબર્સ અહીંયા નથી આપેલા, આપણે આપણી રીતે નંબર આપીએ છીએ. લાયબિલિટી ફ્રોમ લોન ઓફ નરગીસ. લોન ફ્રોમ નરગીસ વોઝ ટેકન ઓવર બાય રાજ. રાજ નરગીસની લોન લઈ ગયા છે. રાઈટ? તો આ લાયબિલિટી લઈ જાય છે. તો ઉપર જે દિલીપ્સ કેપિટલ ટુ રિયલાઇઝેશન એવું લખ્યું હતું ને એના કરતા ઉલટી એન્ટ્રી થશે. રિયલાઇઝેશન એકાઉન્ટ ડેબિટેડ ટુ realization account debit to Raj's capital account. Okay, and the amount is 10,000. 10,000 રૂપિયામાં લઈ જાય છે. 10,000. ઓકે, મેં નરેશન લખી નહીં ઉપરનામાં, અહીંયા બી નહીં લખી. ચલો લખી દઈએ. Being Raj agreed to pay Nargis loan. રાજ નરગીસની લોન પેમેન્ટ કરવા માટે એગ્રી થયા. અચ્છા, એક અહીંયા પણ નરેશન લખી દઈએ. સોરી, અહીંયા નરેશન આવશે. being cash realized from various assets. બધી મિલકતોની કેશ મળી. કેશ રિલાઇઝ ફ્રોમ વેરિયસ અસેટ્સ. ઓકે, નામ લખતું નથી, બધાનું ડિટેલ લખતું નથી. લખવું તો એ રીતે બી લખી શકાય કે આટલા આટલા એસેટ્સના આટલા આટલા મળ્યા વગેરે. બધું પણ એમાં જતું નથી. હોપ સો અપ ટુ ધીસ લેવલ યુ આર ગેટિંગ. બરાબર જઈ રહ્યું છે, બરાબર સમજાઈ રહ્યું છે, ઉપરથી જતું નથી એવું આપણે માનીએ. બરાબર. અને તેમ છતાંય કોઈ ક્વેરી, કોઈ કન્ફ્યુઝન હોય તો તમે ચેટબોક્સની અંદર તમારું સજેશન્સ મૂકી શકો છો, અથવા તો તમને જેવું અચ્છા વચ્ચે બોલવું હોય તો બી એકાદ જણ માઇક ઓફ ઓન કરીને બોલી શકે છે. બરાબર છે. કેટલાક લોકો નીકળી ગયા છે. 57 સ્ટુડન્ટ્સ, 62 સ્ટુડન્ટ્સ આપણે જોઈન થયા હતા, એમાંથી કેટલાક નીકળી ગયા છે. ઓકે, વેરી નાઇસ. આવા નીકળી જાય એમાં જ મજા છે. 8 નંબર નેક્સ્ટ
what is the next transaction? Now liabilities paid. હવે liabilities ને paid કરીશું. તો એમાં આપણે પ્રોવિડન્ટ ફંડ એન્ડ ક્રેડિટર્સ અને એક રિયલાઇઝેશન એક્સપેન્સીસ આ ત્રણ વસ્તુનું પેમેન્ટ કરીએ છીએ. એની બે જર્નલ અલગ અલગ કરવી હોય તો બી થાય. તો પહેલા પણ જો ટ્રાન્ઝેક્શન છે રિયલાઇઝેશન એક્સપેન્સીસ પેડ એટલે મગજમાં શું થાય આપણે એવું કહેવું પડે કે ઘણા બધાના મગજમાં હોય રિયલાઇઝેશન એક્સપેન્સીસ ડેબિટેડ ટુ કેશ એકાઉન્ટ. રોંગ. નોટ રિયલાઇઝેશન એક્સપેન્સીસ એકાઉન્ટ ડેબિટ. રિયલાઇઝેશન એકાઉન્ટ ડેબિટ આ બધું રિયલાઇઝેશન સાથે જ થાય છે. એટલે મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ એકાઉન્ટ ઇઝ રિયલાઇઝેશન એકાઉન્ટ. તો જનરલ એન્ટ્રી થશે રિયલાઇઝેશન એકાઉન્ટ ડેબિટ ટુ કેશ એકાઉન્ટ. ટુ કેશ એકાઉન્ટ. account. Okay, and the amount is I think 1000. 1000 રૂપિયા હતા ને 1000 રૂપિયા. Okay, narration લખીશું being realization expenses paid. Okay, વિસર્જન ખર્ચ ચૂકવ્યું. Correct. Number 9. Okay, પછી લાયબિલિટી પેમેન્ટ કરીએ તો એમાં બી એવું નહીં વિચારવાનું રિયલાઇઝેશન સોરી ક્રેડિટર્સ એકાઉન્ટ ડેબિટેડ એન્ડ પ્રોવિડન્ટ ફંડ એકાઉન્ટ ડેબિટેડ ટુ કેશ. નો, રિયલાઇઝેશન એકાઉન્ટ ડેબિટેડ ટુ કેશ એકાઉન્ટ. અહીંયા ભૂલ થવાના પૂરેપૂરા ચાન્સીસ છે. રિયલાઇઝેશન એકાઉન્ટ ડેબિટેડ ટુ કેશ એકાઉન્ટ. ટુ કેશ એકાઉન્ટ and total payment is what is the payment? 30 and 10 40,000. 40,000 લખાશે. આમ 41 છે પણ 1,000 ની એન્ટ્રી આપણે અલગ કરી છે. 40,000 અને 40,000. નરેશનમાં શું લખાશે? being all liabilities paid. બધી લાયબિલિટીઝ ને પેમેન્ટ કરો. ડન? આટલે સુધી કોઈ ડાઉટ નહીં? ઓકે, હવે વધારાના ટ્રાન્ઝેક્શન્સ બધા જ પૂરા થઈ ગયા છે. એના પછી આપણે શું કર્યું? રિયલાઇઝેશન એકાઉન્ટને ક્લોઝ કર્યું. રિયલાઇઝેશન એકાઉન્ટ ક્લોઝ કરીએ એટલે આપણને શું મળ્યું હતું? પ્રોફિટ મળ્યું હતું. રાઈટ ને? અહીંયા જો આ પ્રોફિટ મળ્યું હતું અને પ્રોફિટને આપણે ડિસ્ટ્રીબ્યુટ કરીએ છીએ પાર્ટનર્સ કેપિટલની વચ્ચે. તો રિયલાઇઝેશન એકાઉન્ટ ડેબિટેડ ટુ પાર્ટનર્સ કેપિટલ એકાઉન્ટ. તો એન્ટ્રી થશે અહીંયા રિયલાઇઝેશન એકાઉન્ટ ડેબિટ ટુ દિલીપ્સ કેપિટલ એકાઉન્ટ ટુ Raj's capital account to Dev's capital account. Okay, તો આ રીતે થશે. અને amount, total amount is 10,000 and 4 to sorry શું હતું? રકમ બોલજો. 10,000 ને આપણે 4:3:3 માં વેચે હતા ને? ના, સોરી, what is distribution here? 4:3:3. 4:3:3. Okay, so 4,000, 3,000 and 3,000. તો આ ડિસ્ટ્રીબ્યુશન થઈ ગયું તમારું. ઓકે, અને being નરેશન લખાશે being profit of realization account distributed among the partners. Okay. ચલી નેક્સ્ટ ઇઝ હવે શું કરીશું? રિયલાઇઝેશન એકાઉન્ટ તમારું ક્લોઝ થઈ ગયું. રિયલાઇઝેશન એકાઉન્ટ ક્લોઝ થઈ ગયા પછી
Just a minute, there is a one message. Okay. Now, last is cash settlement. છેલ્લું cash settlement થાય છે. આપણે cash account close કરીશું અને cash account close કરી જોઈશું કે 22,000 દિલીપ ભાઈ લાવે છે અને રાજ અને દેવ 49 અને 39 ઉપાડી જાય છે. આજ છેલ્લી જનરલ એન્ટ્રી થાય. તો બંનેની એન્ટ્રી અલગ અલગ કરીશું. પહેલું આવશે cash account debited to Dilip's capital account. Cash account debit rupees 22,000 to Dilip's capital account, rupees 22,000. Okay, the narration is being Dilip brought cash. Dilip cash लाया. And then last, number 12, Raj's capital account debit. I think 39,000 is that? 39,000. And Dave's capital account debit. 49,000. अच्छा 49 છે 4939 છે. Let's check. Yes, 4939. My mistake. Just rectified it. Here it is 49 and here it is 39. Now it is correct. Let's look correct. Dave's capital account debit to cash account. Okay, અને અલગ અલગ લખ્યું હોય તો પણ લખી શકીએ છીએ આપણે. ભેગી લખી ભેગી પણ લખી શકીએ. ટોટલ કેટલું થશે બંનેનું? 88,000. 88,000. Okay. Narration being cash withdrawn by Raj and Dev. Then Dev back. Raj and Dev, yes. Okay. Correct. So these are the journal entries. I hope you understand how to write the journal entries in the books of firm. A firm na books ni andar kઈ રીતે journal entry થાય છે. It is not a new thing for you. You already learned these things in your 12th standard level. 12મા ધોરણે આ શીખી ગયા છો. પહેલું એક્ઝામ્પલ છે. Just I taken this example for revision purpose. આ એક્ઝામ્પલ માત્ર રિવિઝન પર્પસ માટે લીધું છે. પણ તમને ત્યાં આખું એક્ઝામ્પલ નહોતું પૂછાતું. માત્ર નાના નાના એક્ઝામ્પલ, નાની નાની જર્નલ એન્ટ્રીઝ જ પૂછાતી હતી. બરાબર છે. પણ અહીંયા મોટો એક્ઝામ્પલ જ આવશે. ક્લિયર? પણ એક્ઝામ કઈ ફોર્મેટમાં લેવાય છે એના ઉપર ડિપેન્ડ છે. નાઉ ઇટ ઇઝ નોટ ડિસાઇડેડ રાઈટ નાઉ. અત્યારે ખબર નથી શું પરિસ્થિતિ થવાની છે. ક્લિયર? પણ ફ્યુચરમાં જ્યારે બી એક્ઝામ લેવાય, સપોઝ ફિઝિકલ એક્ઝામ લેવાય છે, પેપર લેવાય છે તમારું, તો 70 માર્ક્સનું પેપર આવશે ને એવી સિચ્યુએશનની અંદર તમારે એક્ઝામ્પલ આખો ગણવાનું થાય. પણ જો ધારો કે એક્ઝામનું ફોર્મેટ બદલાય તો પછી તમારે એ સિચ્યુએશનની અંદર કદાચ એમસીક્યુ ટાઈપની એક્ઝામ કે એવી એક્ઝામ પણ પૂછી શકાય છે. પણ ઇટ ડિપેન્ડ ઓન સિચ્યુએશન. પરિસ્થિતિ કેવી રહે છે એના ઉપર ડિપેન્ડ છે. અત્યારથી એના વિશે કોઈ પ્રિડિક્શન આપણે કરી શકીએ નહીં. ક્લિયર? તો હોપ સો કે જનરલ એન્ટ્રીઝ તમને સમજાઈ ગઈ હશે.
જનરલ એન્ટ્રીમાં કોઈ કન્ફ્યુઝન નહીં હોય અને આ રીતે જનરલ એન્ટ્રી આ જે છે થોડુંક આપણે ખસેડીને લખવાનું હોય છે, રાઈટ, યુ નો દેટ. તો એ પ્રમાણે તમે તમારી નોટબુક્સની અંદર લખજો, રાઈટ. અત્યારે મેં કમ્પ્યુટરમાં થોડુંક એને વાર લાગે મોડિફાઈડ કરવા માટે, એનું ફોર્મેટિંગ કરવા માટે, પણ એ રીતે તમે પછી સેટ કરી દેજો. તમે તમારી નોટબુકમાં એ રીતે જ લખજો, થોડુંક અંદર લખાય છે, યુ નો દેટ. Okay, so these are the journal entries and hope you don't have any question. તમને કોઈ question નહીં હોય આની અંદર, અને જો question હોય તો તમે પૂછી શકો છો. Now it's your turn to ask the question. So we have complete the whole example, your ledger account as well as your journal. તમારું લેજર એકાઉન્ટ પણ થઈ ગયું અને તમારી જર્નલ પણ થઈ ગઈ. આ બંને કામ આપણે અહીંયા પૂરા કર્યા છે, રાઈટ. આ રિયલાઇઝેશન એકાઉન્ટ છે, આ કેપિટલ એકાઉન્ટ છે, રાઈટ. આ કેશ એકાઉન્ટ છે અને આ તમારી જર્નલ એન્ટ્રીઝ છે. અને આ રીતે જર્નલ એન્ટ્રી સ્ટેપ બાય સ્ટેપ થતી હોય છે. ઓકે, ભૂલ ના થાય, મિસ્ટેક ના થાય, બરાબર એને સ્ટડી કરો, સમજો અને પછી જર્નલ એન્ટ્રીઝ લખવાની છે. ક્લિયર? હોપ સો કે કોઈ ક્વેશ્ચન નહીં હોય. And if you are having any question, you can ask me. Okay. કોઈ પ્રશ્ન હોય તો પૂછી કાઢો, please. Now it's your turn to ask the question. No, sir. No, very nice. अच्छा, એક ક્વેશ્ચન મારી તરફથી, બધાને સમજણ પડે છે? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ઓકે, એક્સપ્લેનેશન બરાબર જાય છે. બીજી વસ્તુ કે જે ગઈકાલે સ્પીડની વાત આવતી હતી, તો આજે સ્પીડ બરાબર ચાલી? બરાબર, સ્પીડમાં કોઈને તકલીફ નહીં હોય? તમારો રિસ્પોન્સ, હું જે ક્વેશ્ચન પૂછું છું એનો રિસ્પોન્સ ચેટ બોક્સમાં મૂકી દેજો, બરાબર? બોલવાની જરૂર નથી કદાચ. સ્પીડમાં કોઈ તકલીફ? ઓકે, તો ના, સ્પીડ બરાબર ચાલે છે. અચ્છા, બીજી વસ્તુ, લેંગ્વેજ જે હું તમારું જે કમ્યુનિકેશનનું માધ્યમ છે, બરાબર, એ ગુજરાતી ઇંગ્લિશ મિક્સમાં જઉં છું અત્યારે. તો એ પ્રમાણે બરાબર લાગે છે કે હજી વધારે ગુજરાતીની જરૂર છે કે વધારે ઇંગ્લિશની જરૂર છે? એઝ યુ આર કન્વીનિયન્ટ, એઝ યુ આર ધ ફર્સ્ટ યર સ્ટુડન્ટ્સ, યુ આર નોટ મચ મોર familiar with the English language, but I am trying to convert you in the English medium. English medium માં convert થતા વાર લાગશે, but during this 6 months, okay, I will provide my lecture in mixed mode, right? Mixed mode ની અંદર lecture તમને આપીશ. અને એમાંય તો તમને કંઈક હજી લાગતું, અચ્છા, આજે એક્ઝામ્પલ ની અંદર તમને કોઈ એવો શબ્દ લાગતો હોય કે સાહેબ આને ગુજરાતીમાં શું કહેવાય, એવું કંઈ હોય તો તમે પૂછી શકો છો. Okay, so this is the end of the lecture. અહીંયા પૂરું કરીએ છીએ આપણે, રાઈટ. નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં મળીશું.